لله الذي اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عزت و نام بلند آواز سے دربار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور آئندہ جمعہ الوداع جمعہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ رمضان کب آیا اور کب ختم ہو رہا ہے۔ وقت میں برکت ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ کے سامنے جمعہ کی فضیلت، ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت اور روزہ نہ رکھنے پر کیا وعید ہے اس کو بتایا تھا۔ گزشتہ جمعہ زکوٰۃ کے متعلق بتایا تھا۔ آج میں سب سے پہلے آپ کے سامنے مولا علی مشکل کشا کی شان کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے اعتکاف کے متعلق کچھ مسائل بتاؤں گا، کیونکہ 18 رمضان ہے اور 20 رمضان سے معتکف کو مسجد میں بیٹھ بھی جانا ہے، اور پھر صدقہ فطر کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں 21 رمضان المبارک کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ہے تو وصال ہے، تو لہٰذا اہل بیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہو جائے سب سے بہتر ہے۔ تو میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم فرماؤ میں تم پر اس سے کچھ اجر نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آخر یہ کون ہے جس پر ہماری محبت جو ہے لازم کر دی گئی ہے؟ یہ قرابت دار آپ کی کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی امام حسن اور حسین۔ شاعر کہتا ہے بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو ذرا غور سے سنو قسم خدا کی، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مولا علی کی شان، عظمت اور رفعت اتنا بلند عرفہ و اعلیٰ ہے کہ یقیناً جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ مولا علی کی شان تو یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارا سجدہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا جب تک کہ ہم مولا علی کا نام نہ لیں، اور اس وقت تک سجدہ ہمارا ختم نہیں ہوتا جب تک کہ مولا علی کا ذکر نہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ پہلے سجدے میں خدا کا جلوہ نہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، جب تک کہ پہلے سجدے میں خدا کا جلوہ نہ دیکھوں۔ یہ مولا علی کی شان ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں پورے قرآن کی تفسیر نہیں، صرف اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اگر لکھ دوں تو 70 اونٹوں پر اس کو جو ہے تو بوجھل کرنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ سوچ سکتے ہیں کہ 70 اونٹوں پر اگر آپ سامان لا دیں تو کتنے وزن جو ہے تو لاد سکتے ہیں، تو اتنے جو ہے تو سورہ فاتحہ کی تفسیر یعنی میں لکھوں تو 70 اونٹوں پر جو ہے وہ تفسیر جو ہے تو لاد دی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں علی آپ تو لوگوں کے سوال کے جوابات دیتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جبریل امی کہاں ہیں؟ دیکھیں سوال کرنے والے جبریل امی ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ اے علی یہ بتا کہ جبریل امی اس وقت کہاں ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت جبریل امی آسمان میں نہیں ہے۔ پھر مشرق کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، مغرب کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، شمال جنوب یہاں تک کہ اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت جبریل امی کو دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں پایا،
مگر جو مجھ سے سوال کر رہا ہے شاید یہی جو ہے تو جبریل ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں مولا علی کی شان دیکھیے کہ ایک لمحے میں آسمان کو دیکھ لیا، مشرق مغرب شمال جنوب کو دیکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقتیں آپ کو عطا کی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مولا علی کی شان دیکھنا چاہتے اور دیکھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ کون ہے جو تم میں سے میرے دین کو تقویت پہنچائے، مکہ میں تھا، مکہ شریف میں اعلان ہوا، بہت سارا مجمع تھا، کسی بھی مجمع میں سے کھڑے نہیں ہوئے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ جب مولا علی نے اعلان کیا کہ کون، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان کیا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے دین کو تقویت پہنچائے، تو کسی نے بھی جو کھڑا نہیں ہوا، لیکن 9 سال کی عمر میں مولا علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ 9 سال عمر ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ 9 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے، لیکن 9 سال کی عمر ہے، مولا علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور آپ کا دین سچا دین ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مولا علی نے جب یہ اعلان کیا تو پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری دین کی کیا بھارداری اٹھا سکتا ہے، یہ دین کے بوجھ کو کیسے اٹھا سکتا ہے، یہ 9 سال کی عمر ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اسی دن دعا کیا تھا، پروردگار ان کے دونوں ٹانگوں میں جو ہے تو طاقتیں عطا فرما۔ پھر اس کی قوت آپ کو جنگ خیبر میں دیکھنے کو ملی۔ اللہ کے نبی نے جو دعائیں کی تھی کہ ان کی دونوں ٹانگوں میں طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، تو اس طاقت کا جو ہے اس طاقت کو پھر جو ہے جنگ خیبر میں دیکھنے کو ملا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جنگ خیبر بہت مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ یہ جنگ واقع ہوا تھا۔ یہودیوں نے جو تو اپنا پورا قلعہ مضبوط کر لیا، پورا قلعہ مضبوط کر لیا، اور اتنا مضبوط قلعہ قائم کیا کہ اس کو اتنا یقین تھا کہ پوری دنیا کی سپر پاور طاقت مل کر کے بھی اس قلعہ کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ اب انہوں نے قلعہ قائم کرنے کے بعد وہ کیا کرتا تھا، یہودی جو تھے وہ قلعے کے اوپر سے صحابہ کرام پر تیر پھینکتا تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، آپ نے محاصرہ کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی جو تو ادھر سے تیر پھینکتے، صحابہ پیچھے ہٹ جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہو، صحابہ آج کی رات تم لوگ سو جاؤ، آج کی رات سو جاؤ، کل کا علم اس کے ہاتھ میں، کل صبح علم ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس سے اللہ راضی ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جس سے اللہ بھی خوش ہے، اس کا رسول بھی خوش ہے، اس کے ہاتھ میں علم دیا جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، صحابہ کرام کو بے چینی ہو گئی، ظاہر سی بات ہے، اب ہر ایک سوچ رہے ہیں کہ علم کن کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ رات گزارنا مشکل ہو گیا، گویا کہ رات اتنی لمبی ہو گئی جیسے لگ رہا تھا کہ نہ جانے کئی مہینہ ہو گئے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے پیچھے، دائیں سے بائیں ملاحظہ کیے، سارے صحابہ کرام دل میں ارمان لیے ہوئے کہ نہ جانے کن کا نام آ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کدھر ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ علی کدھر ہے؟ جب علی کا نام آیا تو اس وقت علی اس مجمع میں موجود بھی نہیں تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کو کل سے بخار ہے اور علی سو رہے ہیں، آنکھ میں آنسو میں چشم ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، جس کی وجہ سے علی نماز میں نہیں آئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا جائے۔ علی کو بلایا گیا۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بیمار ہے، آنسو میں چشم ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے بھی نہیں کہا کہ علی تو بیمار ہے، وہ کیا علم لے کر کے جا سکتے ہیں، کیا فتح کا پرچم لہرا سکتے ہیں، لیکن نہیں، صحابہ کرام کو یقین تھا اللہ کے رسول نے جس کا نام لیا ہے، یقیناً خیبر جو ہے تو اسی کے ہاتھ میں فتح ہونا ہے۔ مولا علی کو بلایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ہاتھ میں علم دیا، کہا علی جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ذات میں، تیرے ہی نام میں جنگ کا خیبر جو ہے فتح رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی جاتے ہیں، مولا علی جاتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، یہودیوں کو للکارتے ہیں، اے یہودیوں آؤ، اگر ماں نے تجھے جنم دیا ہے، اتنا کہنا تھا کہ مرحب نامی ایک یہودی آتا ہے، اور اس کے پاس اتنی طاقت تھی، اس مرحب نامی یہودی کے پاس، کہ 1000 لوگوں سے اکیلے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا، 1000 لوگوں سے اکیلے لڑنے کی وہ طاقت رکھتا تھا۔ وہ میدان میں اتر آیا، اس نے بھی لڑتا رہا۔ مولا علی نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، حیدر جس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ جب مولا علی میدان میں آئے، میدان میں اترے، مولا علی نے تلوار اس قدر چلائی، وہ مرحب نامی یہودی سوچ یہ رہا تھا کہ ابھی میں مولا علی کو تو چٹکی میں مسل کر کے رکھ دوں گا، لیکن مولا علی نے تلوار
चलाई और वो यहूदी का सर तन से जुदा कर दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जंग खैबर चलता रहा। मौला अली के हाथ में फतह का परचम आ गया, यहाँ तक कि जंग खैबर फतह हो गया। जब जंग खैबर फतह हो गया तो जो खैबर का जो दरवाज़ा था, 40 सहाबे कराम ने उस दरवाजे को हिलाना चाहा, उठाना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं उठा। सहाबे कराम का फिर मशवरा हुआ वो अली को बुलाया जाए। अली बीमार है, बुखार है। अब समझ सकते हैं कि जब किसी को बुखार आ जाए तो बदन में कितनी ताकत रहती, उसके बदन में ताकत और कुव्वत भी नहीं रहती, इतनी गलावट आ जाती है। उसके बावजूद भी मौला अली आते हैं, एक हाथ में अलम लिए हुए हैं, दूसरे हाथ के खैबर के दरवाजे को ढकेलते हैं। साहबे कराम बयान फरमाते हैं कि जिस दरवाजे को 40 साहबे कराम ने मिलकर नहीं उठा सके, मौला अली ने एक हाथ से धक्का दिया तो 40 गज दूर जाकर के कलम का दरवाजा गिरा। खैबर का दरवाजा 40 गज दूर जाकर के गिरा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये 9 साल का बच्चा है, गालिबन 26 और 27 साल की उम्र है, जिसमें जो है तो जंग खैबर को आपने फतह किया। 9 साल का बच्चा मस्जिद में उठ करके कहा कि अल्लाह के रसूल है, इनका दीन सच्चा है। तो नबी ने ये नहीं कहा कि ये क्या कर सकता है, नबी ने उनके लिए दुआएं की कि परवरदिगार इनके दोनों टांगों में ताकत अता फरमा, और उस ताकत को जंग खैबर में दिखने को मिला। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये है मौला अली की शान। मौला अली आपके घर में कनीज़े फातिमा, फिज़्ज़ा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार अगर बच्चे बीमार हो जाए, बच्चे बीमार थे कि अगर बच्चे अगर सही हो जाए, सेहत पा जाए तो हम रोज़ा रखेंगे। और याद रखें, मौला अली को ये ताकत जो है वो खोजो, ये जो है तो बादाम किशमिश काजू खाने की वजह से नहीं आई थी, बल्कि अल्लाह के नबी के सदके दी हुई ताकत आपके पास थी। तो आपने जो आपके घर की जो कनीज़ थी फिज़्ज़ा, उन्होंने दुआ मांगी कि परवरदिगार अगर बच्चे सेहत पा जाए तो हम रोज़ा रखेंगे। और मौला अली याद रखे रोज़ाना बागीचा में काम करते थे और 2 दिरहम मजदूरी लाते थे। 2 दिरहम मजदूरी लाते थे, बागीचा में काम करते थे। और जब मजदूरी मिलती थी, शाम में आटा खरीदते थे, घर में लाते थे और उसी आटे से रोटी बनती थी। मौला अली घर में रोज़ा है, घर में सारे लोग रोज़े से हैं, मौला अली को मजदूरी मिलती है, आटा खरीद के घर में लाते हैं, घर में लाने के बाद रोटी बनाई जाती है, 5 रोटी बनाते, घर में भी 5 लोग थे। मौला अली थे, खातून जन्नत थे, उसके बाद कनीज़ फिज़्ज़ा थी, इमाम हसन और इमाम हुसैन थे। 5 रोटी बनाए गए, इफ्तार के लिए बैठे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाहर से दस्तक देते हैं, आवाज़ देते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि मैं एक मिस्कीन हूँ, मुझे कुछ खाना खिला दो। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा उस खाने को एक थैली में डालते हैं, उस मिस्कीन को दे देते हैं। अब इफ्तार क्या करना था, पानी पी करके इफ्तार कर लेते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, फिर मौला अली दूसरे दिन काम में जाते हैं। आज तो हम एक दिन अगर रोज़ा रखे, अगर खाना ना मिले तो हमारी हालत क्या आप समझ सकते हैं, लेकिन मौला अली दूसरे दिन फिर काम में जाते हैं और काम करके फिर 2 दिरहम मजदूरी मिलती है, फिर आटा लेते हैं, घर में आते हैं, रोटी बनाई जाती है, इफ्तार के लिए बैठते हैं। और मुख्तसर एक जो है तो यतीम दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि मैं एक यतीम हूँ, मुझे कुछ खाना दे दो। हजरत खातून जन्नत फिर वो थैले में डालते हैं, उस यतीम को खाना दे देते हैं। तीसरे दिन फिर मौला अली काम में जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तीसरे दिन फिर मौला अली काम में जाते हैं। काम में जाने के बाद फिर 2 दिरहम शाम में मजदूरी मिलती है, आटा लाते हैं, घर में जो तो बनाया रोटी बनाई जाती है। रोटी तैयार करने के बाद एक कैदी आ जाता है, उसको ख्वाहिश होती कि अच्छा खाना खाओ, वो सोचता है काहे किसी के दर पे जाऊं, अली के ही घर में चला जाता हूँ, यहाँ से कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। दरवाजे पर दस्तक देते, मैं एक कैदी हूँ, मुझे कुछ खाना दे दो। तीसरे दिन भी जो है वो खाना दे दिया जाता है, वो लेकर के वो जो है कैदी लेकर के चला जाता है। फिर पानी से इफ्तार कर लेते हैं। अब हाल ये हो गया है कि मौला अली के पीठ से चिपक गई है। जाहिर सी बात है, 3 दिन का रोज़ा है, काम भी करना है, मजदूरी भी करना है। हमारे और आपके जैसे नहीं है कि अगर हमें दुकान खोलना हो, हमें काम में जाना हो तो हम रोज़ा ही छोड़ दें, नहीं। मौला अली थे मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो अहले बैत में से थे, भलाओ कैसे रोज़ा छोड़ सकते थे। मैं पीठ से चिपक गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में तशरीफ लाए, अब आवाज़ भी मुँह से नहीं निकल रही है। अर्ज करते हैं मौला अली, अर्ज करते हैं क्या हो गया घर में, बच्चे को बगल में बैठे हुए हैं। इतने में जब ये सवाल किया, इतने में जिब्रील अमी नाजिल होते हैं, जिब्रील अमी आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में 3 दिन का खाना जो है एक कैदी को खिला दिया है, एक मिस्कीन को खिला दिया है, एक यतीम को खिला दिया है। परवरदिगार आलम ने इनके लिए जन्नत से खाना भेजा है, कहिए सुभान अल्लाह। इनके लिए जन्नत से खाना आया है। 10
दस्तरखान आया है, खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत का इम्तिहान लेना चाह रहा था, क्या अहले बैत मेरे इस इम्तिहान में कामयाब होता ही कि नहीं होता है? तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दिन जो मिस्कीन आया था, मिस्कीन वो कोई मिस्कीन नहीं था। दूसरे दिन जो यतीम आया था वो कोई यतीम नहीं था। तीसरे दिन जो दरवाजे पर कैदी ने दस्तक दी थी वो कैदी नहीं था, बल्कि तीनों दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को भेजा था और अहले बैत का ये घर इस इम्तिहान में कामयाब हो गया है, इस इम्तिहान में कामयाब हो गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत का ये घर है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अली का जिक्र करना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मौला अली की शान मुलाहिजा कीजिए, मौला अली की अज़मत को मुलाहिजा कीजिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान गनी दावत देते हैं। बहुत मशहूर वाक़या है, आप सुने होंगे। दावत देते हैं, मौला ये उस्मान गनी दावत देते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी के घर दावत में तशरीफ लेकर के जाते हैं। उस्मान गनी पीछे पीछे चल रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को गिन रहे हैं। जब दरवाजे तक पहुंच गए तो प्यारे आका अर्ज करते हैं कि उस्मान ये क्या कर रहे हो? हज़रत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि आपकी दावत करूँ अपने घर में तो इस्लाम के साथ करूँ, कि आप मेरे घर में आए तो आपके कदम आपके जितने कदम पड़े मैं उन कदम को इसलिए गिन रहा हूँ कि सारे कदमों के बदले में एक एक गुलाम को मैं आज़ाद कर दूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मौला अली भी उस दस्तरखान में मौजूद थे, मौला अली भी दावत में मौजूद थे। जब घर तशरीफ ले आए तो हज़रत खातून जन्नत क्या देख रहे हैं कि मौला अली गमगीन है। अर्ज करते हैं, ए मौला अली क्या हो गया, अब क्यों इस तरह गमगीन है? मौला अली अर्ज करते हैं, यकीनन जाहिर सी बात है मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारा और आपका मामला है कि हम नेकियों में कंपटीशन नहीं करते हैं, हम नेकियों में पीछे हट जाते हैं। लेकिन साहब कराम नेकी में कंपटीशन करते थे, नेकियों में मुकाबला करते थे कि अगर उन्होंने एक नेकी की है तो हम दूसरे दो नेकी करें। लेकिन ये तो हमारा मामला है, हम दुनियावी जिंदगी में मुलविस है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत मौला अली से खातून जन्नत अर्ज करती है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी प्यारे आका को दावत है, आप भी प्यारे आका को अपने घर तशरीफ लेकर के आने के लिए कहें। हजरत मौला अली अर्ज करते, घर में कुछ नहीं है, क्या दावत देंगे, खिलाएंगे क्या? हजरत खातून जन्नत अर्ज करती है, घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मौला जो है बहुत बड़ा है, हम तो बड़े नहीं हैं, लेकिन मेरा रब जो है तो बहुत बड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम कर देगा। हजरत अली जाते हैं, दावत देते हैं, घर तशरीफ ले आते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को गिनते हैं। घर में जब तशरीफ ले आए तो हजरत खातून जन्नत से मौला अली पूछते हैं, फातिमा क्या बना है, क्या इंतजाम हुआ है? हजरत खातून जन्नत अर्ज करती है, ये छोटी सी हांडी है, जो कुछ भी है पका दिया हूँ। अब साहब कराम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाते हैं। जब खाना तनावुल फरमा ले साहब कराम तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ सहाबा, ये खाना जो तुमने खाए ये खाना कहीं और से नहीं बल्कि अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। खातून जन्नत की मोहब्बत में अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, उनका दिल रखने के लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे हजरत मौला अली जब इस बात को सुने तो खुश हो गए। अब खातून जन्नत के पास जाते हैं, अर्ज करते हैं कि फातिमा अब ये बता कि हमने तो खाना का इंतजाम हो गया, खाना का इंतजाम हो गया, अब ये बताओ कि इस कदम को जो मैंने गिना है अब इसका क्या होगा? अब तो अपने पास कुछ नहीं है। खातून जन्नत अर्ज करती है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप हजरत खातून जन्नत मुसल्ला लेती है, सर सजदे में रखती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है, निमत खान तूने भेज दिया, दस्तरखान का इंतजाम तो हो गया। मौला मेरे शौहर नामदार मौला अली की ख्वाहिश है कि हम उस हर प्यारे आका के हर कदम के बदले में गुलाम आज़ाद करो। मौला परवरदिगार आलम मौला अली की जो है इस दिल को अपने दिल को रख ले, मौला इसको पूरी कर दे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना कहना था, फिर फौरन हजरत जिब्रील अमी आते हैं, प्यारे आका से अर्ज करते हैं। हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमी की बात को सुनने के बाद हजरत मौला अली को और खातून जन्नत को तलब करते हैं। खातून जन्नत हाजिर होती है, मौला अली आते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी खातिर, तेरी मोहब्बत की खातिर हर कदम के बदले में जहन्नम से एक एक गुलाम को आज़ाद कर दिया है, जहन्नम से एक एक जहन्नमियों को जो है जन्नत में दाखिल कर दिया है। अल्लाह पर कुर्बान जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस्मान गनी ने जो है हर कदम के बदले में गुलाम आज़ाद किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अली की मोहब्बत में अली के दिल रखने के लिए जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करके जन्नत में दाखिल किया। मेरे मिल्लत के नौजवान
नौजवानों अली की शान देखना चाहते हैं। अली की बहुत बुलंद बाला शान है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अली के घर का बच्चा कहीं भी पैदा हो वो शेर खुदा मालूम होता है, वो शेर खुदा मालूम होता है। अली का घर वो क्या घर है, अली का घर वो घर है जिन नबूवत अली के घर में है, रिसालत अली के घर में है, इमामत अली के घर में है, करामत अली के घर में है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अदालत अली के घर में है, शुजाअत अली के घर में है, बख्शवाने की आदत रब से वो भी अली के घर में है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अली के घर में है। इसलिए तो कहा गया है कि अली को पाया खुदा के घर से और खुदा को पाया अली के घर से। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बगौर सुनो खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीआना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी 21 रमज़ानुल मुबारक में हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जो है तो यौम विसाल है। बैतला की रवायत वाक़या यूँ हुआ था कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम जो है फजर की नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले गए तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी जो है काफिर ने आप पर कातिलाना हमला किया। आपको शदीद तकलीफ़ हुई, ज़ख्मी हुए आप, और गालिबन 17-18 रमज़ान को ये वाक़या हुआ और 21 रमज़ान को आपको शहादत हुई। तो लिहाजा 21 रमज़ानुल मुबारक, आज 18 रमज़ान है, कल 19 है, परसों 20 है, परसों 21 है। तो 21 रमज़ानुल मुबारक को मौला अली की जो है क्या कहते हैं कि यौम विसाल है। आप हज़रात मौला अली की शान में लंगरे लुटाइए। रमज़ान का महीना है, किसी को इफ्तारी कराइए, किसी को कपड़े की ज़रूरत है कपड़े दीजिए, किसी को जो है तो दवाई की ज़रूरत है दवाई दीजिए। यकीनन अहले बैत, कहा गया कि अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। अगर आप एक दिन अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो 1 साल की इबादत करने से आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। और मौला अली का जिक्र करना इबादत, उनके चेहरे को देखना इबादत, यकीनन बेशुमार फ़ज़ाइल है। तो बात 21 रमज़ानुल मुबारक को मौला अली की यौम विसाल आप बनाइए। और दूसरी चीज़ ये भी मुलाहिज़ा करते चलिए कि आज 18 रमज़ानुल मुबारक है और 20 रमज़ानुल मुबारक को हर मस्जिद में जो है मोतकिफ़ यानी एतकाफ़ करने वाले मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से बैठ जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे का एतकाफ़ किया, फिर दूसरे अशरे का एतकाफ़ किया, तो मुझे बताया गया कि शब कदर जो है आखिरी अशरे में रखा गया है। शब कदर आखिरी अशरे में रखा गया है, लिहाजा तुम में से जो शख्स एतकाफ़ करना चाहे मेरे साथ एतकाफ़ करे। और एतकाफ़ यह है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर किसी एक ने भी कर लिया तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अगर किसी एक ने भी एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में नहीं बैठे तो फिर सारे लोग जो है अल्लाह की पकड़ में आएंगे, सारे लोग गुनहगार होंगे। और एतकाफ़ करने वालों के बारे में बताया गया शाहुल ईमान में है कि एतकाफ़ करने वाले को 2 हज और 2 उम्रा करने का सवाब मिलता है। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए आज हम हज और उम्रा करने के लिए परेशान होते हैं कि हज करने जाएँ, अल्लाह तबारक व तआला मालो दौलत दे, उम्रा करने के लिए जाएँ, लेकिन देखिए हज और उम्रा का सवाब आपके मोहल्ले की मस्जिद में है, लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए जो है तैयार नहीं होता। क्योंकि उम्रा करने जाएंगे तो लोग कहेगा फलां साहब ने उम्रा करने गया, हज करने जाएंगे तो लोग कहेंगे फलां साहब हज करने के लिए गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप इस फजीलत को पाना चाहते हैं तो एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में बैठिए। हज़रत और आगे कहा गया है कि एतकाफ़ करने वाले को रोज़ाना 1 हज का सवाब मिलता है। एतकाफ़ करने वाले की मिसाल उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के दर पे आकर गिर पड़ा और ये कह रहा हो परवरदिगार जब तक तू हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करेगा उस वक्त मैं तेरे दर से नहीं जाऊँगा। एतकाफ़ करने वाले की बेशुमार मसाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है अशफाक़ खान अहमद साहब जो हर साल एतकाफ़ करते हैं, यकीनन उसे एतकाफ़ की अगर फजीलत पूछना हो तो आप उनसे पूछे, वो खुद आपको बता देंगे कि एतकाफ़ में जब से वो बैठ रहे हैं उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। यकीनन हमारे नज़रों के सामने उनके जो एतकाफ़ में जब से वो बैठ रहे हैं मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कौन कौन चीज़ों से नहीं नवाजा है। तो यकीनन आप भी कोशिश कीजिए। आपकी ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी बैठ गया, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी बैठे, जितने ज़्यादा बैठना चाहे एतकाफ़ में बैठे, हर इंसान को अपना अलग अलग सवाब मिलेगा। तो लिहाजा कोशिश कीजिए। और ये एतकाफ़ के लिए जो है यानी आज 18 है, कल 19, परसों 20, यानी इतवार के दिन जो एतकाफ़ में बैठना चाहे असर के बाद मगरिब से पहले पहले बैठ जाएंगे। अगर कोई शख्स मगरिब के बाद बैठा तो फिर वो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया नहीं होगा। तो लिहाजा आप हज़रात कोशिश कीजिए कि मगरिब से पहले पहले जो भी बैठना चाहे एतकाफ़ में बैठ जाए। और अगर आपको किसी तरह की कोई मसाइल समझ में नहीं आए तो फिर हम इंशाअल्लाह आपकी मदद करने के लिए आप हमसे रब्ता कीजिए। और साथ ही साथ जो है सदक़े फ़ित्र भी जो है तो आप मुलाहिज़ा करते चलिए। सदक़े फ़ित्र क्या है? सदक़े फ़ित्र प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के बीच में रुका रहता है।
بندے کا روزہ نماز جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں رکا رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کر لے۔ جب آپ صدقہ فطر ادا کر لیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، خیرات سب چیز جو ہے قبول ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے ملت کے نوجوانوں، صدقہ فطر اس کی جو ہے تو وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دینا سنت ہے۔ صدقہ فطر جو ہے تو عید الفطر کی صبح صادق سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر جس نے ادا نہیں کیا ہو، جیسے پچھلے سال، تیسرے سال، پچھلے سال کسی نے ادا نہیں کیا ہو تو اب بھی ادا کرے، وہ ادا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ قضا ہوگا، جس نے ادا نہیں کیا اب بھی ادا کر لے وہ ادا ہی ہوگا۔ تو لہٰذا صدقہ فطر کن کن چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیا صرف گیہوں کو جو ہے تو تصور کر رکھے کہ گیہوں ہی سے صدقہ فطر ہوتا ہے، بلکہ نہیں میرے ملت کے نوجوانوں، صدقہ فطر صرف گیہوں سے نہیں بلکہ کئی اجناس اور بھی ہیں جن کے ذریعے سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس درجے کا مالک بنایا ہے آپ اس حساب سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے گیہوں اگر ادا کرنا چاہے تو آپ گیہوں کے حساب سے جو ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں ہے 75 روپے بنتا ہے، 75 روپے گیہوں کے حساب سے۔ اور اگر جو کے حساب سے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں آٹا کے حساب سے تو آٹا گیہوں سے بہتر آٹا کہا گیا ہے کتابوں میں، آٹا جو تو 87 روپے ہے۔ اور اگر جو کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے 4 کلو 90 گرام 250 روپے بنتے ہیں۔ اور اگر کھجور کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کھجور ہے 4 کلو 90 گرام جو ہے 200 روپے کے حساب سے یہ کھجور ابھی ہے۔ باقی کم زیادہ اور بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف 200 روپے ہی ہے، کوئی زیادہ بھی خریدتے کوئی کم میں بھی خریدتے، لیکن ایک جو ہے معتدل جو ہے ریٹ نکالا گیا ہے۔ تو یہ کھجور کے حساب سے اگر ادا کرتے ہیں تو 820 روپے نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے منقع کہا گیا ہے، اگر آپ منقع کے حساب سے کرتے ہیں تو 1230 روپے نکلتا ہے، یہ بھی 490 گرام ہے اور یہ 300 روپے کلو ہے۔ اسی طریقے سے کشمش یہ بھی 200 روپے کلو ہے، 490 گرام اس کا بھی ادا کرنا ہے، اس کے بھی 820 روپے بنتے ہیں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس حیثیت کا مالک بنایا اس کے حساب سے آپ ادا کیجیے۔ یقیناً جب ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے تو ہم سب سے کم درجے کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو ہم لاکھوں مانگتے پروردگار ہمیں 1 منٹ میں کروڑ پتی بنا دے، 1 منٹ میں ہمیں لاکھ پتی بنا دے، بھلا 1 منٹ میں ہمیں جو تو لاکھوں اربوں عطا کر دے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو بدوشی کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے ملت کے نوجوان ان چیزوں پر غور کریں، خیال رکھیں۔ ہمارے بیان کرنے میں آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی میں لفظی شکر مزید توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب العالمین کے لیے وقت بولے وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ آگے آ جائیں، کیونکہ بعد وضو کھانے کے بعد بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل پاتی ہے، تو لہٰذا آپ حضرات آگے آ جائیے، اندر کی جو جگہ خالی جگہ اس کو پور کر لیجیے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں تو سنت ادا